Okay, so for 8th standard, we'll be studying living world and classification of microbes. Okay, so altogether we are having 19 lessons. So living world and classification of microbe is the very first lesson, and it is a quite interesting lesson. So you will like to learn this lesson. Okay, so let's start with the lesson. So living world and classification of microbes. Okay, so we know we have in 7th standard also we have already learnt about the living world. Okay, so and in that 7th standard we saw how living thing adjust over there, how they adapt. Okay, so very first lesson was that. Okay, so over here also we will learn about the living world, but we will learn about the classification of microbes. So microorganism, over there we learnt about the animals and plants. Over here we will be learning about the microorganisms or microbes. Okay, so before starting the lesson we'll just take a quick recall. So there are some 3 questions given over here. So काय आहेत ते 3 क्वेश्चन ते आपण बघूया. So what is the hierarchy for classification of living organism? Okay, so hierarchy, if you don't if you haven't forgotten, so what is the hierarchy? The hierarchy is something like this, if you remember. So whenever we are naming any organism, we see that in which kingdom it is: phylum, class, order, family, genus and species. Okay, so this is the hierarchy for naming any species. Okay, so please remember this. Okay, so next thing is that who invented the binomial system of nomenclature. Okay, so binomial system of nomenclature means what? तर हे स्पीशीज जे आहेत, ओके, त्यांना नावं द्यायसाठी किंवा नावं द्यायची आयडिया ही कोणी काढली? त्याला त्या आयडियाला काय सांगतात? बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. ओके, सो द पर्सन वॉज Carl von Linné. Okay, so this was the person who invented that binomial nomenclature. Okay, and the third one, which level of hierarchy are considered while writing the name of binomial nomenclature? Okay, so very simple example for this is that I will explain you the question first. Which level of hierarchy are considered while writing the name of binomial nomenclature? Okay, so when you are writing any name of the binomial nomenclature, at that time what do? We use this kind of a hierarchy. Okay, so in what kingdom that species is, suppose we are naming any organization, so we see its kingdom, phylum, class, order, all these things. Okay, but if you will write all these things, it will become a very big name. Okay, so we basically use a generic name which denotes the genus and a specific name which denote the species. Okay, so if you want to name any organism, then we use generic name and then after that the specific name. For example, Homo is a generic name and sapien is the specific name, so we call together Homo sapien. Okay, so this is how the hierarchy is used for naming any organization depending upon its kingdom or genus or the species. Okay, so that was the small recap of what we learnt earlier, but now we will see what is biodiversity and need of classification. Okay, so we know that biodiversity, now bio and diversity, these are two different words. Okay, so they are written together. Why? Now we'll discuss what is bio. Bio means what? Everything that is included in our environment. Okay, it can be plants, it can be animals, it can be microorganisms. So bio, that includes inside the bio. And diversity means what? Bhinnata, difference. So we have so many different organism, so that is why we are studying this biodiversity. Okay, so this biodiversity means what? So in this biological environment there are so many species. Okay, and in those species
इफ वी वॉन्ट टू आयडेंटिफाय एनी स्पीशीज, जर आपल्याला माहिती करायचं आहे की ही कोणती स्पीशीज आहे, ही कोणती स्पीशीज आहे, तर आपल्याला काय करावं लागेल, आपल्याला हे ते क्लासिफाय करायला लागेल, त्यांना एक वेगवेगळ्या भागामध्ये डिवाइड करायला लागेल. फॉर एक्झाम्पल स्कूलमध्ये आपण जेव्हा जातो तेव्हा आपल्याला डिवाइड केलेलं असते. 8th स्टँडर्ड, हे 8th स्टँडर्डची मुलं आहेत, ही 9th स्टँडर्डची मुलं आहेत, ही 10th स्टँडर्डची मुलं आहे. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन. ओके, so biodiversity and there is a need of classification. Okay, so just imagine there are so many species in the world. Okay, so there are so many species in the world and don't we need to classify them? Yes, आपल्याला classify करावं लागेल if we want to identify them properly. Okay, so last year we learned that all the living organisms on the earth have adapted according to the geographical region for food ingestion, defense, etc. Okay, so last year we learned something. What did we learn? That all the organism, what do? They adapt themselves according to the environment or the region where they are living, right? So this is what we learned in the last year. Now, while adapting, many differences are observed in the organism of same species too. Okay, so what happens is that suppose a kind of a breed is there, suppose a dog. Okay, so dogs over here and dogs in Kashmir, there might be some difference between them. Okay, so there might be some difference between them. Why? Because the dogs over here, they have adapted to the environment over here, but the dogs in Kashmir, okay, they must have adapted the environment, that cold environment over there, and accordingly they must have changed. Okay, they must have made the changes in their body parts and behavior. Okay, so according to 2011 census, around 87 million species of living organism are found on the earth. Okay, so 2011 मध्ये एक सर्वे केला गेलेला. सेन्सस मीन्स सर्वे ऑफ अ पर्टिक्युलर पॉप्युलेशन ऑर स्पीशीज. तर स्पीशीजच्या सर्वेमध्ये हे फाइंड आउट केलेलं आहे की ऑलमोस्ट 87 million species of living organism are found on the earth, including land and sea. जर आपण लँड वरती आणि सी वरती जेवढे पण स्पीशीज आहेत, जेवढे पण ॲनिमल्स आणि फिश, बर्ड्स हे सगळे मिळून एकत्र केले तर 78 मिलियन एवढे स्पीशीज आपल्या अर्थवरती, वेगवेगळ्या स्पीशीज, एवढे वेगवेगळे स्पीशीज आपल्या अर्थवरती आहेत. तर एवढे वेगवेगळे स्पीशीज असले तर त्यांना क्लासिफाय करायला नको का? सो वी नीड टू classify them, right? Now, to study such a vast number, it was essential to divide them into groups. Okay, now if you want to study this if you want to study them, so what you will have to do, you will have to divide them into group. आपल्याला त्यांना ग्रुपमध्ये डिवाइड करावा लागेल तरच आपण त्यांना स्टडी करू शकतो. अदरवाईज 78 मिलियन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला स्टडी कसं करणार? ओके, इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. नाव, सो ग्रुप अँड सब ग्रुप्स वेर created considering the similarities and differences among the living organism. Okay, so groups मध्ये पण सब ग्रुप बनवले. ओके, फॉर एक्झाम्पल आपले क्लास आहे. ओके, सो स्कूलमध्ये ग्रुप कोणते आहेत? 8th स्टँडर्ड, 9th स्टँडर्ड, 10th स्टँडर्ड. ओके, सो दिस इज अ ग्रुप. पण त्या ग्रुपमध्ये पण सब ग्रुप म्हणजे काय? तर 8th स्टँडर्डमध्ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो. ओके, लाईक दॅट. Okay, so that is how the group, and they created groups and subgroups. The similarities and differences among the living organism. The process of dividing living organism into groups and subgroup is called biological classification. Okay, so this is very important. Biological classification चा अर्थ काय? What is the meaning of biological classification? So dividing living organism. कोणाला डिवाइड करायचं? लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला डिवाइड करायचं. कसं? ग्रुप्स आणि सबग्रुप्स मध्ये डिवाइड करणे, ह्याला सांगतात बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, नाउ रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर 1920 to 1980 वॉज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट. ओके, तर हे कोण होते? अमेरिकन इकोलॉजिस्ट होते. ओके, सो इन 1969 त्यांनी काय केलं? तर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला 5 ग्रुप्समध्ये डिवाइड केलं. काय केलं त्यांनी? 5 वेगवेगळ्या ग्रुप्समध्ये
डिवाइड केलं. तर ते कसं डिवाइड केलं ते आपण बघू. त्याच्या आधी हा स्मॉल एक्स्ट्रॅक्ट आहे तो वाचू. ओके. इन हिस्ट्री कार्ल लेनियस इन 1735 डिवायडेड लिव्हिंग वर्ल्ड इन 2 किंगडम्स. ओके. तर हे रॉबर्ट हार्डिंग विटेकरच्या आधी कोणी कार्ल लेनियसनी 1735ला लिव्हिंग वर्ल्डला 2 किंगडममध्ये डिवाइड केलेलं. एक व्हेजिटेबलिया अँड एक ॲनिमेलिया. व्हेजिटेबलियामध्ये काय यायचे, प्लांट्स यायचे, आणि ॲनिमेलियामध्ये काय यायचे तर ॲनिमल्स यायचे. त्यांच्यानंतर कोण आले, हेकेल इन 1866 कन्सिडर 3 किंगडम. आता हे हेकेल आहेत ना, ह्यांनी कसे 2 किंगडम कन्सिडर केलेले, तसेच ह्यांनी 3 किंगडम कन्सिडर केले, प्रोटिस्टा, प्लांट्स अँड ॲनिमल. आता हे प्लांट्स आणि ॲनिमल्स तर आपल्याला माहिती आहे. प्रोटिस्टा मीन्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. ओके. इन 1925 Chaton created 2 groups called as prokaryote and eukaryote. Okay, so this was a very great discovery or very great theory that he created. कोण आहे, नाव काय, चॅटॉन. आता त्यांनी काय केलं ह्याच्यामध्ये की त्यांनी आहे ते 2 ग्रुप बनवले, प्रोकॅरियोट अँड युकॅरियोट. आय विल डिस्कस दॅट आफ्टर दिस, what is prokaryote and eukaryote. Okay, in 1938 Copeland divided living organism into 4 kingdom. Okay, so this आफ्टर चॅटॉन दिस कोपलँडनी एक प्रकारे ह्या थिअरीला सपोर्ट दिला. ओके. सो इट वॉज अ प्रॉपर सपोर्ट फॉर इट. सो इन 1938 त्यांनी काय केलं, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला 4 किंगडममध्ये डिवाइड केलं, नेमली मॉनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. ओके. सो हे 4 किंगडममध्ये त्यांनी डिवाइड केला. पहिला बघा 2 किंगडम, मग 3 किंगडम, मग परत 2 किंगडममध्ये, आणि मग 4 किंगडममध्ये. ओके. सो कमिंग बॅक टू रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर. ओके. सो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकरनी काय केलं ते बघू. हां, मराठी माणूस आहे की काय, नाही, अमेरिकन आहे. ओके. सो फॉर दिस क्लासिफिकेशन विटेकर कन्सिडर्ड फॉलोइंग क्रायटेरिया. ओके. तर काय क्रायटेरिया म्हणजे माहिती आहे ना काय असते. ओके. सो क्रायटेरिया एक प्रकारचं एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया असते, माहिती आहे ना. जर तुम्हाला ॲडमिशन पाहिजे तर 90% पाहिजेत, 80% पाहिजेत, तरच इंजिनिअरिंगमध्ये ॲडमिशन भेटेल अँड सो ऑन. ओके. सो दॅट इज काइंड ऑफ अ क्रायटेरिया. सो हे विटेकरच्या क्लासिफिकेशन मॉडेलमध्ये बसायचं असेल तर हे क्रायटेरिया पूर्ण झाल्या पाहिजेत. ओके. सो काय काय क्रायटेरिया आहेत ते आपण बघूया. व्हेरी फर्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दी सेल स्ट्रक्चर. ओके. म्हणजे काय तर कोणत्या पण ऑर्गॅनिझमचा सेल स्ट्रक्चर कसा आहे तो बघून त्यांना लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या 2 टाईपमध्ये डिवाइड करणार. ओके. इकडे ऑर्गॅनिझम समजा उभा आहे. ओके. तर त्याला विचारणार व्हॉट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ युअर सेल स्ट्रक्चर, तर तो सांगेल आय एम प्रोकॅरियोट्स. ओके. सो तो त्याला इथे टाकलं जाईल. तो सांगेल आय एम युकॅरियोट, तर त्याला इथे टाकलं जाईल. दिस इज युकॅरियोट, ई इज सायलेंट. ओके. सो that is how the classification was made. Okay. Now prokaryote and eukaryote. Okay. So prokaryote म्हणजे काय, तर प्रोकॅरियोट म्हणजे असे ऑर्गॅनिझम जे युनिसेल्युलर असतात. ओके. पण युनिसेल्युलर मध्ये पण 2 प्रकार असतात. ओके. सो प्रोकॅरियोटचं तुम्हाला सांगतो. प्रोकॅरियोट एक असे ऑर्गॅनिझम असतात ज्यांच्यामध्ये काय तर ज्यांचा जो न्यूक्लियस तर त्यांना नसतोच, दे डोंट हॅव न्यूक्लियस. ओके. आणि त्यांचा मेम्ब्रेन पण नसतो. तर प्रोकॅरियोटचं डेफिनेशन सांगतो. प्रोकॅरियोट इज अ युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम दॅट लॅक्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. ओके. तर त्याच्या आजूबाजूला न्यूक्लियस नसतो, त्याला मेम्ब्रेन नसतो. ओके. मायटोकॉन्ड्रिया पण नसतो. मायटोकॉन्ड्रिया म्हणजे पॉवर हाऊस, माहिती आहे ना, सेलला जो पॉवर देतो तो सुद्धा त्याच्यामध्ये नसतो. हे प्रोकॅरियोटिक सेल असतात. ओके. युनिसेल्युलर असतात, पण प्रोकॅरियोटिक का सांगतात त्याला, कारण की त्याच्यामध्ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नसतो किंवा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सुद्धा नसतात, म्हणून ह्याला सांगतात प्रोकॅरियोटिक सेल. ओके. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट आहे युकॅरियोटिक. आता युकॅरियोटिक म्हणजे काय, तर युकॅरियोटिक म्हणजे दिस. ओके. हा सेल स्ट्रक्चर आहे. युकॅरियोट आर ऑर्गॅनिझम whose cell have a nucleus enclosed within the membrane unlike prokaryote. ओके. तर प्रोकॅरियोट सारखे ना. युकॅरियोट म्हणजे काय,
प्रोकॅरियोटचा अपोजिट एक प्रकारे बघायला गेलं तर, बट यू कॅनॉट राईट दॅट युकॅरियोट आर प्रोकॅरियोट्स अपोजिट. ओके, 0 मार्क भेटेल. ओके, सो व्हॉट इज द डेफिनेशन फॉर युकॅरियोट? युकॅरियोट्स आर ऑर्गॅनिझम हू सेल हॅव न्यूक्लियस एनक्लोज्ड विदिन द मेम्ब्रेन. तर हा बघा, हा न्यूक्लियस आहे आणि त्याच्या आजूबाजूला जो आहे तो काय आहे? मेम्ब्रेन आहे. ओके, सो हे युनिसेल्युलर पण असू शकतात, मल्टीसेल्युलर पण असू शकतात. युकॅरियोटमध्ये युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम पण येतात आणि मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम पण येतात. बट ओनली डिफरन्स बिटवीन प्रोकॅरियोट अँड युकॅरियोट इज दॅट प्रोकॅरियोटमध्ये न्यूक्लियसला मेम्ब्रेन नसते, ऑर्गॅनेलला मेम्ब्रेन नसते, ह्याच्यामध्ये मेम्ब्रेन आहे तो असतो. ऑर्गॅनेलला पण मेम्ब्रेन असतो, न्यूक्लियसला पण मेम्ब्रेन असतो. ओके, सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन प्रोकॅरियोट अँड युकॅरियोट. तर इकडे एक ऑर्गॅनिझम उभा असेल, त्याला विचारलं तू युनिसेल्युलर आहे की मल्टीसेल्युलर आहे, तर मग तो सांगेल की युनिसेल्युलर आहे. मग आता इथे तर तो जो बसला असेल तो सांगेल अरे इकडे पण युनिसेल्युलर टाकायचं, इकडे पण युनिसेल्युलर टाकायचं आहे. मग तो विचारेल की तुझ्या न्यूक्लियसमध्ये न्यूक्लियसला मेम्ब्रेन आहे का? तर तो बोलेल हो आहे, मग त्याला इथे टाकेल युनिसेल्युलर. युकॅरियोटिक युनिसेल्युलरमध्ये काय असते? तर मेम्ब्रेन असतो. न्यूक्लियसला ऑर्गॅनेल्सला मेम्ब्रेन असते. पण जर तो बोलला असता की नाही माझ्या न्यूक्लियसला आणि ऑर्गॅनेल्सला मेम्ब्रेन नाही आहे, आय डोंट हॅव न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, सो देन इट विल बी पुट इन टू प्रोकॅरियोट. पण डायरेक्टली जर त्यांनी सांगितलं की अरे आय एम मल्टीसेल्युलर, तर त्याला डायरेक्ट टाकू शकतो. ओके, बिकॉज मल्टीसेल्युलर ऑब्व्हियसली त्याला काय तर न्यूक्लियस पण असेल, ऑर्गॅनेल पण असेल, मेम्ब्रेन पण असेल. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट क्रायटेरिया. काय काय क्रायटेरिया आहे? सगळ्यात पहिली क्रायटेरिया काय आहे? दिस इज द फर्स्ट क्रायटेरिया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर. हाऊ इज द सेल स्ट्रक्चर? इज इट प्रोकॅरियोटिक और युकॅरियोटिक? नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गॅनिझम. ओके, सो हाऊ द ऑर्गॅनिझम इज, कसा आहे? युनिसेल्युलर आहे की मल्टीसेल्युलर आहे, हे सेकंड बघणार. ओके, नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आता ऑर्गॅनिझम आहे म्हणजे तो एनर्जी क्रिएट करणारच, न्यूट्रिशन क्रिएट करणारच. विदाउट न्यूट्रिशन तर त्याची बॉडी चालणार नाही. ओके, सो व्हॉट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सपोज तो प्लांट असेल तर मग तो ऑटोट्रॉपिक आहे की नाही हे बघणार. ओके, प्लांट असेल तर ऑटोट्रॉपिक आहे की नाही, तो फोटोसिंथेसिस करतो की नाही. ऑटोट्रॉपिक मीन्स द प्लांट्स विच मेक देअर ओन फूड और नॉट. ओके, नेक्स्ट आहे फंगी. ओके, सो फंगीमध्ये काय? सॅप्रोफायटिक. सॅप्रोफायटिक म्हणजे काय? तर असे ऑर्गॅनिझम जे दुसऱ्यांवरती डिपेंड करतात, दुसऱ्यांच्या वरती, जसं की दिस. ओके, दिस वन. तर हे काय आहे? हा असा सॅप्रोफायटिक ऑर्गॅनिझम आहे विच डिपेंड अपॉन दी अदर प्लांट्स फॉर देअर लिव्हिंग. ओके, सो पॅरासाइट कसा असतो? दॅट काइंड ऑफ. ओके, ॲब्झॉर्प्शन ऑफ डेड ऑर्गॅनिझम. ओके, तर तो हे असे जे ऑर्गॅनिझम असतात ते स्वतःचं फूड स्वतः बनवत नाही, म्हणून ते काय तर डेड ऑर्गॅनिझम किंवा मग प्लांट्सवरती जाऊन ते लोक राहतात. नेक्स्ट आहे ॲनिमल्स. ओके, सो ॲनिमल्समध्ये आपण येतात का? आपण जनावर आहेत का? नाही, बट वी आर ह्युमन बीइंग, बट वी कम अंडर ॲनिमल्स. ओके, सो हेट्रोट्रॉपिक. हेट्रोट्रॉपिक मीन्स व्हॉट? सच ॲनिमल हू कॅनॉट make their own food, they always have to depend upon other animals for their food. Okay, and ingestive, same thing. Okay, so third criteria काय आहे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन काय आहे त्यांचा ते. फोर्थ काय आहे? लाईफस्टाईल. हां, लाईफस्टाईल कसं आहे? BMW मध्ये फिरतो की फरारीमध्ये फिरतो किंवा लुनामध्ये फिरतो. ओके, तर तुझी लाईफस्टाईल नाही. तर इकडे लाईफस्टाईल काय आहे की काय आहे? प्रोड्युसर आहे, कन्झ्युमर आहे की डिकम्पोजर आहे? लाईफ सायकल. ओके, सो प्लांट काय असतात? ऑब्व्हियसली दे आर प्रोड्युसर, ॲनिमल असेल तर कन्झ्युमर आणि फंगी डिकम्पोजर्स. ओके, नेक्स्ट आहे फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप. फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप म्हणजे काय? सो प्रोकॅरियोटिक टू युकॅरियोटिक, युनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर. द फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप. जेनेटिक रिलेशनशिप म्हणजे काय? तर मोस्टली ऑफस्प्रिंग, पहिलाच्या कोणत्या ऑर्गॅनिझम मधलं काही गुण आहेत का त्याच्यामध्ये? आपण बोलतो ना आपल्या मम्मी पप्पांचे गुण वगैरे असतात आपल्यामध्ये. सो द सेम थिंग इज दॅट इज जेनेटिक रिलेशनशिप, फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ओके, सो वी विल जस्ट स्टडी दिस टेबल in a simple way. Living organism. Okay, so living organism is divided into two parts: prokaryotic,
युकॅरियोटिक. ओके, प्रोकॅरियोटिक मध्ये युनिसेल्युलर असतात, युकॅरियोटिक मध्ये पण युनिसेल्युलर असतात, पण प्रोकॅरियोटिक मधले युनिसेल्युलर मध्ये न्यूक्लियसला आणि ऑर्गेनल्सला मेम्ब्रेन नसतो. ओके, आणि मायटोकॉन्ड्रिया पण नसतो. युकॅरियोटिक unicellular मध्ये nucleus is with membrane, organelles are with membrane, it has mitochondria, all these things are there in the eukaryotic. आणि त्याच्यामध्ये मल्टीसेल्युलर पण असतात, लाईक ह्युमन बिईंग, ॲनिमल्स, ऑल दिस थिंग. ओके, आता प्रोकॅरियोटिक युनिसेल्युलर मध्ये एकच किंगडम असतो, त्याला सांगतात मोनेरा. ओके, सो ओनली वन किंगडम इज देअर, दॅट इज मोनेरा. आता युकॅरियोटिक मध्ये किती किंगडम आहेत? 1 2 3 4. Okay, so there are 4 kingdoms in eukaryotic, only 1 kingdom in prokaryotic. So eukaryotic has 1 kingdom in unicellular and 3 kingdom in multicellular. तर युनिसेल्युलरच्या किंगडमचं नाव काय आहे? प्रोटिस्टा. ओके, ह्याच्यातला मोनेरा. आणि मल्टीसेल्युलर मधले जे किंगडम आहेत त्याचं नाव काय आहे? एक आहे फंगी, एक आहे प्लांटी आणि एक आहे ॲनिमल. सो ऑल दीज आर मल्टीसेल्युलर. ओके, प्लांट्स मल्टीसेल्युलर असतात, ॲनिमल मल्टीसेल्युलर असतात, सेम वे फंगीज पण मल्टीसेल्युलर असतात. ओके, सो दिस इज मल्टीसेल्युलर. ओके, सो दिस इज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. किती किंगडम आहेत बघा? टोटल काय आहेत? 1 2 3 4 अँड 5 किंगडम सिस्टम आहे. सो आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस small introduction. I know it is 20 minutes long, but it will give you a hell lot of information. So please नीट ह्याला स्टडी करा. जर नाही समजत असेल तर परत ही व्हिडिओ बघा, इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, सो आत्ताच आपण आपले कॉन्सेप्ट्स क्लिअर करू, सो लेटर ऑन वी डोंट हॅव एनी डाउट्स. ओके, सो इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी विल learn about Monera, the very first kingdom of unicellular prokaryotes. Okay.